کہ عام انتخابات کے لیے کراچی الیکشن ٹرائبونل کی جانب سے کئی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ صدر عارف الوی کے بیٹے اور خرم شیر زمان سمیت پی ٹی آئی کے مزید 4 امیدواروں کے کاغذات منظور۔ الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلے کا لدم قرار دے دیے۔ شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف ایک اور درخواست دائر کر دی گئی۔ ٹریبیونل نے شہباز شریف، الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر کے 9 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ امیدوار الیکشن کے لیے اہل یا نہیں، الیکشن ٹریبیونل کا تیز رفتار ایکشن۔ کئی امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے جانے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ پی ٹی آئی کو بڑا ریلیف مل گیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے حلقہ این اے 243 سے پی ٹی آئی کے سبحان ساحل، حلقہ این اے 242 سے امجد آفریدی، پی ایس 113 سے حسنین چوہان، حالہ سے مخدوم فضل کی اپیلیں منظور کر لیں۔ ٹریبیونل نے پیپلز پارٹی کے امیدوار رؤف احمد اور آزاد امیدوار حلقہ پی ایس 126 سے رفیہ حسن کی اپیل بھی منظور کر لی۔ آزاد امیدوار جمال الدین اور دیدار علی این اے 237 سے فضا دشان کی ریٹرننگ افسران کے فیصلے کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ ٹریبیونل نے پی ٹی آئی کی 4 مزید اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن ٹریبیونل نے این اے 241 سے پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کی اپیل منظور کر لی۔ ٹریبیونل نے اواب الوی کی اپیل بھی منظور کر لی۔ اواب الوی این اے 241 سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ این اے 234 سے پی ٹی آئی امیدوار فہیم خان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ این اے 245 سے پی ٹی آئی امیدوار عطا اللہ کی اپیل منظور۔ الیکشن ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسران کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف پی ٹی آئی اور دیگر کو ریلیف ملنے لگا۔ الیکشن ٹرائبیونل نے پی ٹی آئی کے مزید امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ عدالتی کارروائی سے متعلق مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ میں سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عدنان عبدالکریم میمن نے ریمارکس دیے کہ محض مقدمات کی بنیاد پر کسی کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ امیدواروں کو انتخابات لڑنے کی اجازت نہ دینے پر عدنان عبدالکریم میمن کی ریٹرننگ افسران کی اہلیت پر سخت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ جان بوجھ کر امیدواروں کو انتخابات لڑنے سے روکا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے ریٹرننگ افسران نے دھڑا دھڑ کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ ٹریبونل نے سربراہ کی الیکشن کمیشن کی بھی سرزنش کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جب ریٹرننگ دوربین لگا کر حقائق کو ٹھیک نشاندہی نہیں کر سکے تو ہم کیسے کریں۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے امیدواروں اور وکلا سے دلچسپ مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جاؤ بابا، جا کر الیکشن لڑنے کی تیاری کرو۔ ایم کیو ایم کی جانب سے پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا۔ پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی نجیب ہارون نے ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کر لی۔ سانحہ 9 مئی کے بعد سے نجیب ہارون نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ ایم کیو ایم کے مرکزی الیکشن آفس پاکستان ہاؤس میں نجیب ہارون نے کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور اراکین رابطہ کمیٹی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد انہوں نے ایم کیو ایم میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے نجیب ہارون کو پارٹی میں شمولیت پر خوش آمد۔ کراچی میں گیس بحران مزید سنگین ہو گیا۔ گھریلو اور کمرشل صارفین کو گیس کی قلت کا سامنا ہے۔ ہوٹل مالکان کا شکوہ ہے کہ لکڑیوں اور گیس سلنڈر کے استعمال سے اخراجات بڑھ گئے۔ فرحان خان رپورٹ کریں گے۔ گیس کی قلت نے کراچی والوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ کمرشل صارفین بھی شدید پریشان۔ ہوٹل مالکان کہتے ہیں کہ گیس پریشر میں کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ لکڑیاں اور گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ اخراجات بڑھنے سے کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ ہر کوئی پریشان ہے۔ جس طرح سے اپنا گیس کا بحران ہی ایک سمجھ لو آپ، بھلے سردی، اب تو سردی میں تو خیر پیک ہو جاتا ہے ویسے، اور ہر جگہ کا یہی معمول چل رہا ہے۔ گیس کا بھی صبح کسی گھروں میں ہے، رات کو نہیں آتی، اگر رات کو ہے تو صبح میں اپنے ان نے ٹائمنگ سیٹ کری ہوئی ہے۔ تو ہمارا بھی یہاں پر کام تھا، ہر کوئی پریشان تھا۔ پھر ٹیکسز ڈبل ٹرپل ٹیکسز ہوتے تھے، تو ہم نے بیسکلی جو ہے نا کمرشل گیس کا سسٹم ختم کر دیا۔ کمرشل صارفین کے مطابق متعدد شکایات کے باوجود مسائل حل نہیں ہو رہے۔ گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ مشکلات کم ہو سکیں۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ گیس بحران نے کاروباری طبقے کو بھی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ گیس ناپید ہونے کے باعث دیسی ساختہ گیزر بنانے والوں کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ ایاز رانا رپورٹ کریں گے۔ گیس کا بحران، ہر طبقہ پریشان۔ موسم سرما میں گرم پانی کا استعمال ہر خاص اور عام کی ضرورت ہوتا ہے۔ گیس بحران نے غریب شہریوں سے پانی گرم کرنے والا دیسی ساختہ گیزر بھی چھین لیا۔ مہنگائی کے دور میں مہنگے اور برانڈیڈ گیزر خریدنا تو خواب بن ہی گیا تھا، لیکن اب گیس نہ ہونے سے سستے گیزر بھی دور ہو گئے۔ لیاقت آباد نمبر 10 کے اسٹیل مارکیٹ میں مقامی سطح پر دیسی گیزر بنائے جاتے تھے، جو اب ڈیمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے ناپید ہو گئے۔ دکانداروں کا کہنا
کہنا ہے کہ شہر میں گیس نہ ہونے سے اس کی ڈیمانڈ نہیں رہی. ڈیمانڈ تو اس کی ہو جائے, رات کو اصل میں پورے کراچی پورے پاکستان میں گیس اویلیبل نہیں ہے. اب جو آدمی یہ پرچیز کرے گا اس کو پہلے تو گیس چاہیے, جب ہی یہ یوٹیلائز کر سکتا ہے. اگر گیس نہیں ہے اور پھر اگر گیس ہو بھی تو اس کے ماشاءاللہ بل اتنے زیادہ ہیں کہ جو عام آدمی کی اب افورڈ سے باہر ہو چکے ہیں. اگر گیس اویلیبل ہو تو پھر ہمارا بھی کام چلے گا, اس پہ مہنگائی پہ بھی فرق پڑے گا اور ہمارا کام بھی چلے گا. مارکیٹ میں موجود گیزر کے کاریگر بھی پریشان ہیں. نہیں, ابھی کم ہے مہنگائی, ڈیمانڈ پہلے جیسی بات نہیں ہے. مہنگائی تو ہے, اب وہ مان کے دے دیتے ہیں, نہیں اتنا چلا نہیں اب سے مال. لیاقت آباد مارکیٹ کے دکانداروں نے گیزر کی قیمت بڑھانے کی وجہ اسٹیل کی شیٹ کی قیمتوں میں اضافے کو قرار دیا. پورے ملک میں گیس کا بحران چل رہا ہے, اس بحران کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر جو گیزر بنتے تھے دیسی وہ بھی نہیں بن رہے, اس وجہ سے کاریگر بھی سارے فارغ بیٹھے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر گیس کی شارٹیج اگر کم ہو جائے, یہ گیزر دوبارہ بننے شروع ہو جائے تو ہر آدمی کا حساب کتاب اپنے طریقے سے چل پڑے گا. مال پہلے آتا تھا یہ 100 روپے کلو امپورٹ ہو کے باہر سے, کبھی چائنا سے, تائیوان سے, آسٹریلیا سے, انڈیا سے بھی آتا تھا. ہمارا پاکستان اسٹیل مل ہے, وہ مال مہنگا دے رہا ہے, اس پہ اتنا ٹیکس لگ گیا ہے. پہلے آتا تھا 100 روپے کلو, 90 روپے کلو, اب آ رہا 350 روپے کلو, 330 روپے کلو. کون غریب آدمی استعمال کرتا سب چیزیں یہ. دکانداروں نے کہا کہ اگر شہر قائد میں گیس کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمارا کاروبار بھی چل پڑے گا. کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کا عزم. نجی ہائی اسکول نارتھ ناظم آباد میں روبوٹک نمائش. اس نمائش میں 240 سے زائد طلباء طالبات حصہ لے رہے ہیں. ہونہار طلباء نے 17 پروجیکٹ نمائش کے لیے پیش کیے. تفصیلات صبا پرویز کی رپورٹ میں. نیا زمانہ, نئی دنیا بسانے کا عزم, انسان کا کمپیوٹر سے روبوٹ کے تخلیق کا سفر. نجی اسکول احسن اقدام. نجی ہائی اسکول میں روبوٹکس نمائش کا انعقاد کیا گیا. طلبہ اور طالبات, والدین, اساتذہ اور دیگر اہم شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی. طلبہ نے 17 پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے. 8 پروجیکٹس کو مقابلے کے لیے پیش کیا گیا. مہمانوں نے نمائش میں بنائے گئے ماڈلز اور پروجیکٹس کو سراہا. طلبہ نے نمائش میں رکھے گئے ماڈلز سے متعلق دیکھنے والوں کو بریفنگ بھی دی. ہمارے پاس ایک میٹ ہے جو جس پہ ایک زو ہے بیسیکلی, اور ہر کیج میں اینیملز پڑے ہوئے ہیں, اور فوڈ سٹوریج کا ایک ایریا ہے جہاں پہ ان جانوروں کے لیے فوڈ ہے, اور ہمیں ہمارے بوٹ کو بیسیکلی فوڈ کو پک اپ کرنا ہے, اور جس ڈیڈیکیٹڈ اینیمل کے کیج میں اس کو کہا گیا ہے کہ ڈراپ کرے, وہاں پہ اس کو جا کے فوڈ ڈراپ کرنا ہے. یہ روبوٹ ایمبرٹ کہلاتا ہے اور ہم نے اسے پروگرام کیا ہے. وی ہیو پروگرام اٹ بیسڈ آن اٹس کیز. وی ہیو گاٹن اے ریموٹ اینڈ ان دیٹ remote we have made some keys, so we have to program it and we are playing soccer with it. روبوٹکس کا ایک ایگزیبیشن ہے, اور یہاں پہ جو اسکول میں ہم پروجیکٹ سکھاتے ہیں روبوٹکس کے حوالے سے, ایکچولی یہاں اسٹیم ایجوکیشن انٹیگریٹڈ ہے کریکولم میں, اور اسٹیم ایجوکیشن کا یہ ایک ہے, روبوٹکس ان میں سے ایک ہے, اور یہ کلاس 1 سے لے کے ہم کلاس 8 تک سکھاتے ہیں. تقریب کے اختتام میں مقابلہ جیتنے والے طلباء کو انعامات سے بھی نوازا گیا. کیمرامین حارث کے ساتھ صبا پرویز, سٹی 21. اسلامی جمعیت طالبات کی جانب سے شہر کے نجی ہال میں نمائش کا انعقاد کیا گیا. طاہا مالک رپورٹ کریں گے. قائد میں طالبات کی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے تقریب منعقد کی گئی. فیملیز اسٹوڈنٹس ایکسپو دی کویسٹ 2024 میں شہر بھر کے اسکولز, کالجز اور جامعات کی طالبات نے شرکت کی. اس موقع پر طالبات کے درمیان فوٹوگرافی, ریل میکنگ, شاعری اور مقابلہ مصوری کا انعقاد بھی ہوا. ایکسپو میں فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے موضوع پر مذاکرہ بھی ہوا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ برسوں سے ملک میں مخصوص طبقے نے ہماری نسلوں کو گمراہ کیا اور مایوسی پھیلائی. اب ہمیں اس طبقے کو شکست دینا اور ملک کو آگے بڑھانا ہے. ہمارے ملک میں 76 سال سے جو ایک مخصوص قسم کا ٹولہ, چاہے وہ سیاسی اور کیا وڈیرے اور کیا جاگیردار, ان سب لوگوں نے مل کر جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے, جو ہماری نئی نسل کو بے راہرو کیا ہے, ان کو مقاصد سے دور کیا ہے اور ان میں مایوسی پھیلائی ہے اور لوٹ کر کھایا ہے. اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ ہم ہمت ہار لیں, ہم میدان چھوڑ دیں, اور ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہو کہ کسی طرح اس ملک سے نکل جائیں, یہ اپروچ
मजीद तबाही फैलाएगी। तकरीब के इख्तिताम पर अमीर जमात इस्लामी कराची ने तकरीब में मेहमानों को शील्ड तकसीम की और खुद नायब अमीर जमात इस्लामी उसामा रजी से खुसूसी शील्ड वसूल की। कैमरामैन मनान के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। कराची में ट्रैफिक पुलिस अफसर को वकील के भांजे का चालान करना महंगा पड़ गया। सिटी कोर्ट में वकला ने पुलिस अफसर को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में। वकला के तशद्दुद का एक और वाकया। तशद्दुद के शिकार पुलिस एहलकार ने सारी कहानी बयान कर दी। PIB कॉलोनी ट्रैफिक सेक्शन इंचार्ज सब इंस्पेक्टर यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 2 रोज कबल 3 हट्टी चौक पर 14 साल बच्चे को मोटरसाइकिल चलाते हुए रोका और चालान के बाद वालिदैन को आगाह किया, जिस पर बच्चे के मामू जो मुकामी वकील हैं उन्होंने बदतमीजी की और दूसरे दिन अदालत में मेरे खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। 5 जनवरी को मैं सिटी कोर्ट पहुंचा तो कुछ वकला ने मुझे घेर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। ये एक अनोखा वाकया है क्योंकि वो वकील का एक भांजा था, उन्होंने कोर्ट तक मामला लेकर गया। कल मैं कोर्ट गया हूँ तो वो प्री प्लानिंग से मेरा इंतज़ार में थे शायद, तो वो मैं गया हूँ कोर्ट तो के मना वहाँ हेयरिंग थी मेरी, मैं गया तो उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, मेरे वर्दी को फाड़ा आपके सामने। यूसुफ ने मजीद बताया कि मैंने सिटी कोर्ट थाने में 2 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने उनके खिलाफ FIR कटाई जो मेरे को कानून इजाजत देता है। जो वकीलों से मेरे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के साथ ये जो मसले को बढ़ाए नहीं, ये फोर्स और वकला का जो मामला नहीं बढ़ाए, आप इसके ऊपर तहकीकात करें, मेरे को बुलाएं, जहाँ आप बुलाओ मैं आने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल जो इसमें है इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सब इंस्पेक्टर यूसुफ ने आला हुकाम से अपील की है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। 2 हफ्तों में स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 अरब 31 करोड़ डॉलर इजाफा होने से रुपए पर दबाव कम हो गया। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। डॉलर और करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 46 पैसे सस्ता हो गया। हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 281.86 रुपए से कम होकर 281.40 रुपए पर बंद हुआ और रुपए की कदर में 0.16% बेहतरी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में हुकूमत पाकिस्तान के इन्फ्लूज मौसूल हुए और स्टेट बैंक के ज़खायर में 40 लाख डॉलर्स का नुमाया इजाफा हुआ, जबकि 2 हफ्तों में स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 अरब 31 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ, जिससे रुपए पर प्रेशर कम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 22 पैसे कमी से 282.36 रुपए का हो गया, यूरो 97 पैसे कमी से 308.65 रुपए और बरतानवी पाउंड 54 पैसे महंगा होकर 358.13 रुपए का हो गया, जबकि अमारती दिरहम 45 पैसे बढ़कर 77.05 रुपए और सऊदी रियाल 32 पैसे इजाफे से 75.29 रुपए का हो गया। अशरफ खान, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं कि MKM ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी। MKM ने अपने वोटर्स को खुसूसी तौर पर बनाई गई एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड करने का फैसला कर लिया है। अपडेट करें आपको कि MKM ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। तफसीलात जानेंगे, शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब बताएगा क्या मकासद होंगे इस एप्लीकेशन के? जी बिल्कुल, MKM पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां जो है तेज कर दी हैं। MKM ने अपने वोटर्स को खुसूसी तौर पर बनाई गई एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड करने का फैसला कर लिया है। MKM की जानिब से आज शहर के तमाम टाउन से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले वोटर्स का एप्लीकेशन में इंदराज जो है वो किया जाएगा। और जो वोटर्स MKM को वोट देना चाहेंगे वो आज जो है मुख्तलिफ टाउन में बने कैंप पे जो है खुद को रजिस्टर्ड करवाएंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जो है जारी रहेगा, जबकि कौमी असेंबली के तमाम हलकों के लिए तश्कील दी गई कमेटियां टाउन में जो हैं उनके वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के अमल की निगरानी करेंगी। मुख्तलिफ टाउन के रिहायशी और MKM के वोटर्स जो है आज खुद को रजिस्टर्ड करवाएंगे। तंजीमी ढांचे को मजीद मुनज़्ज़म करने के लिए MKM की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम भी तेज कर दी गई है, जबकि MKM 21 जनवरी को कराची के बागे जिना में सियासी कुव्वत का भी मुजाहरा करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार आपका।
अब आपको बताएं कि कराची में मौसम सर्द होते ही मंचलों का मुनफरिद अंदाज, शहरियों ने ठंडी हवाओं और मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए साहिल का रुख कर लिया है। तफसीलात बताएंगे राहिल बेग। जी बिल्कुल, कराची का मौसम खासा खुशगवार है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मौसम कुछ भी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, शहरियों की बड़ी तादाद साहिल का रुख करती है। दिन ही नहीं बल्कि यहाँ पर रात में भी लोग एंजॉय के लिए आते हैं और कराची वाले इस सर्द मौसम को समंदर किनारे किस तरह से गुजार रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे कराची में, क्योंकि सर्दियाँ मुख्तसर वक्त के लिए आती हैं और इस वक्त सर्दियों को किस तरह से एंजॉय करें? बस आए अपनी फैमिली के साथ सी वगैरह का विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे मज़ा काफ़ी आ रहा है। राइड्स वगैरह ली हैं बच्चों ने यहाँ पे, काफ़ी शौक। क्या कहेंगी, रात में इस वक्त सर्दी लग रही है या मज़ा आ रहा है? सर्दी लग रही है, मज़े भी आ रहे हैं। तो क्या कहेंगी, सर्द मौसम में समंदर किनारे रात के वक्त आना कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और क्या क्या खाया है समंदर पर जब आप आते हैं? तो जो गर्मा गर्म भुट्टे हैं, लोग उनसे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जी बिल्कुल, हमें भुट्टे वगैरह खाएं। यहाँ पे आगे लोगों ने बनाई हुई हैं कुछ सैंड स्टैचूज वगैरह बनाए हुए हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर कोई भुट्टे खा रहा है, कोई मनपसंद खाने खा रहा है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो यहाँ पर फैमिली बड़ी तादाद में मौजूद है और रात के भी लोग साहिल समंदर पर आ रहे हैं और मौसम के लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और कहते हैं कि जो साहिल की तफरी है वो सबसे सस्ती तफरी तस्वुर की जाती है और आप किसी भी वक्त यहाँ का रुख करते हैं और इस वक्त चलने वाली ठंडी हवाओं से मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया है। जी, ज़ैबिस की 20वीं तक़सीम असनाद का आखिरी रोज़ इख्तिताम पजीर, फारिगुल तहसील तलबा और उनके वालिदैन खुशी से निहाल। मज़ीद तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूँ और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़ैबिस्ट की सालाना तक़सीम इस्नाद का आज ग़ालिबन दूसरा रोज़ है और आज भी फारिगुल तहसील तलबा व तालिबात को जो डिग्रियाँ हैं वो तफवीज़ की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खुश नसीब फारिगुल तहसील तलबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ज़ैबिस्ट की इनसे आपकी बात करवाते हैं। 20वीं सालाना कॉन्वोकेशन कौन से डिग्री आज आपने हासिल की है और 5 साल 4 साल का ज़ैबिस्ट में तजुर्बा कैसा रहा? मेरी डिग्री मीडिया साइंस की है और मैं जितने भी सालों मैंने अभी गुजारे हैं ज़ैबिस में मुझे बहुत मज़ा आया। आई गॉट टू लर्न अ लॉट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे, बहुत नई चीज़ें सीखी। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा ये बताएं, असातिज़ा कराम के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा रहा? असातिज़ा ने कितनी आपकी मुआवनत करी? 5 साल 4 साल का एक्सपीरियंस वैसे किस लिहाज से रहा? और आप मीडिया साइंस की तलबा हैं तो आगे का क्या आपका इरादा है? फिल्म मेकिंग में जाएंगी, सहाफ़त में जाएंगी, क्या करेंगी? आगे का इरादा अभी आई एम करंटली वर्किंग इन एन एड एजेंसी। उसके बाद इवेंचुअली फिर मैं अपने मास्टर्स के लिए जाऊंगी इंशाल्लाह बाहर, मीडिया से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ। इनके वालिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी आपकी बात कराते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बताइए, आज माशाल्लाह दुख्तर ने आपका नाम रोशन किया है, डिग्री इनको मिल चुकी है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि जो डिग्री इनको मिली है, इनकी मेहनत, इनकी काविशें और अल्हम्दुलिल्लाह एंड इवन शी गॉट अ प्रीटी मच हाई साइड। जो रिमार्क्स इनके आए हैं माशाल्लाह वेरी वेरी गुड। यकीनन आज जिस तरीके पर जो है जिसने डिग्री अपने हासिल की है और यकीनन अपने ख्वाबों की जो तकमील है वो पूरी कर ली है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 20वीं सालाना तक़सीम इस्नाद इस वक्त इख्तिताम पजीर हो गई है और फारिगुल तहसील तलबा को डिग्रियाँ जो है तफवीज़ कर दी गई हैं। जी, सिंध की तहजीब के रंग शायरी के संग आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में लोक शायर भरूमल आमरानी की 2 किताबों की रोनुमाई हुई। निगरान वफाकी वजीर सूबाई और साबिक सूबाई वज़रा ने शिरकत करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। सैयद ज़ुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। वादिया मेहरान की खूबसूरती, शायरी की जुबान, सहरा की रेत उड़ाती हवाएं, सिंध तहजीब की जान, सूफियों की धरती, सिंध के सहरा की अक्कासी करती शायर भरूमल अमरानी की किताब सहरा के दोहे और गीतों भरा रेगिस्तान की रोनुमाई आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में मुनक्किद हुई। निगरां वफाकी वजीर तालीम वो पेशा वराना तरबियत मदद अली सिंधी और साबिक सूबाई वजीर सैयद सरदार अली शाह और दीगर ने शिरकत की। निगरां वफाकी वजीर तालीम वो पेशा वराना तरबियत मदद अली सिंधी ने कहा कि किताब की उर्दू में तर्जुमानी इंतहाई खुश आइंद है। सिंध के जो गीत हैं, सिंध की कहानियाँ हैं, वो अंग्रेज़ी और उर्दू में आनी चाहिए। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया था। तो ये अब ये क्या है कि सहरा के दोहे जो है वो बेसिकली वहाँ के ढाट की ज़बान के थे,
तो हम चाह रहे थे उर्दू ज़बान के में ये चीज़ आनी चाहिए, तो हमने ये ट्रांसलेशन का शोबा शुरू किया था। हमारे साबिक़ मिनिस्टर सईद सादात शाह की ये ख्वाहिश थी, तो ये किताबें जो है इसमें सारा के जो हैं दोहे उनकी उर्दू तराजम जो हैं, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी कोशिश है। साबिक सूबाई वजीर तालीम व सकाफत सैयद सरदार अली शाह ने कहा कि दोनों किताबें सिंध धरती की तहजीब और सकाफत और खूबसूरती की तर्जुमानी कर रही हैं। वो हसीन सारे गीत हैं जो आप वैसे तो टीवी पे सुनते हैं, मगर वो लोगों को उसकी मीनिंग का पता नहीं है कि उसकी मैंने क्या है। तो ये ट्रांसलेशन के साथ बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आए हैं। आज उसकी रुनमाई थी और थर तो है वो अपनी हुस्ताखियों से भरा हुआ है। वहाँ पे मोर के रक्स भी हैं, वहाँ पे गीत भी हैं, तो वहाँ पे जो है सावन के झूले भी होते हैं और सावन तीज की रिवायतें भी हैं। तो थर जो है ओपन म्यूज़ियम है फितरत का, एक हसीन सा एक इलाका है, उसकी अपनी लोक रिवायतें हैं जो इस किताब में हैं, आप पढ़ सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर सकाफती कलाम भी पेश किया गया। कैमरामैन फरहान आबिद और अब्दुल मन्नान के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।